విజయ్ రికార్డింగ్ ఇచ్చేస్తుంది. అదే స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో అందరికీ వెల్కమ్. సో మన కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ టాపిక్స్ లోని ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ అనే టాపిక్ మీద ప్రభుపాదుల వారికి ఒక డాక్టర్ గ్రెగరీ బెన్ఫోర్డ్ అనే అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో వాళ్ళ ఇద్దరికి మధ్య డిస్కషన్ గురించి ఒక ఆడియో ప్లే చేస్తాను. అది దాని తర్వాత అది డిస్కస్ చేద్దాం. అది దాని తర్వాత టైం ఉంటే మనం మెడిటేషన్ చేద్దాం. అదనమాట. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఈ సెల్ఫ్ గురించి, మెటీరియల్ దీని గురించి బాగున్నది చెప్పే వాళ్ళు ఫస్ట్ లెట్ us hear to that audio, then we will discuss about it. Part 1. The Journey of Self-Discovery. Chapter 1. The Physics of the Self. In October 1973, Dr. Gregory Benford, an associate professor of physics at the University of California at Irvine, visits Srila Prabhupada in the garden of the Los Angeles Krishna Center. In the course of their intriguing discussion about the possibility of scientific understanding of the soul, Srila Prabhupada declares, "We don't say that this scientific knowledge is useless. Mechanics, electronics, this is also knowledge. But the central point is Atma Jnana, self-knowledge, knowledge of the soul." Srila Prabhupada: "What is the current scientific knowledge about the spirit soul?" Dr. Benford: "We have virtually no scientific knowledge about the soul." Srila Prabhupada: "Therefore, you have actually made no advancement in scientific knowledge." Dr. Benford: "Well, scientific knowledge is a different class of knowledge." Srila Prabhupada: "Perhaps. There are so many departments of knowledge: the medical study of the body, the psychological study of the mind, and ultimately spiritual, transcendental knowledge. The body and mind are simply the coverings of the spirit soul, just as this shirt and coat are coverings for your body. If you simply take care of the shirt and coat and neglect the person who is covered by this shirt and coat, do you think that this is advancement of knowledge?" Dr. Benford: "I think that there is no category of knowledge that is useless." Srila Prabhupada: "We don't say that this scientific knowledge is useless. Mechanics, electronics, this is also knowledge. But different departments of knowledge differ in their comparative importance. For example, if someone wants to cook nicely, this is also a science. There are many different departments of knowledge, but the central point is Atma Jnana, self-knowledge, the knowledge of the soul." Dr. Benford: "The only form of knowledge that is verifiable, in the sense of getting everybody to agree with it, is that which can be proved logically or experimentally." Srila Prabhupada: "The science of the self can be verified logically." Dr. Benford: "How so?" Srila Prabhupada: "Just consider your body. You once had the body of a child, but now you don't have that body anymore. You have a different body. Yet anyone can understand that you once had the body of a child. So your body has changed, but you are still remaining." Dr. Benford: "I am not so sure it is the same I." Srila Prabhupada: "Yes, you are the same I. Just as the parents of a child will say after he has grown up, 'Oh, just see how our son has grown. He's the same person.' His parents say so. His friends say so. His family says so. Everyone says so. This is the evidence. You have to accept this point because there is so much evidence. Your mother will deny that you are a different person, even though you have a different body." Dr. Benford: "But I may not be the same being that I was." Srila Prabhupada: "Correct. Not the same means, for example, that a young child may talk nonsense now, but when he gets an adult body, he does not speak foolishly. Although he is the same person, along with his change in body, he has developed different consciousness. But the spirit soul, the person, is the same. He acts according to his body. That's all according to his circumstances. A dog, for example, is also a spirit soul. But because he has a dog's body, he lives and acts like a dog. Similarly, when the spirit soul has a child's body,
he acts like a child. When he has a different body, the same soul acts like a man. According to circumstances, his activities are changing, but he is the same. For example, now you are a scientist. In your childhood, you were not a scientist. So your dealings at that time were not those of a scientist. One's dealings may change according to circumstances, but the person is the same. Therefore, the conclusion is Tatha Dehantara Praptir Dhiras Tatra Namahyati. When this body is finished, the soul gives it up and accepts another body. Bhagavad Gita, chapter 2, Shloka 13. Tatha Dehantara. Dehantara means another body. This is our Sanskrit knowledge from Bhagavad Gita. When the spirit soul is injected into the womb of a woman, it forms a little body. Gradually, through the emulsification of secretions, the body develops to the size of a pea because of the presence of the spirit soul. Gradually, the body develops 9 holes: eyes, ears, mouth, nostrils, genitals, and rectum. In this way, the body is developed to completion in 7 months. Then consciousness comes. Dr. Benford, at 7 months, Srila Prabhupada, yes, the child wants to come out. He feels uncomfortable. Therefore, he prays to God to kindly release him from the bondage. He promises that when he gets out, he will become a devotee of God. So after 9 months, he comes out of the womb. But unless his parents are devotees, due to circumstances, he forgets God. Only if the father and mother are devotees does he continue his God consciousness. Therefore, it is a great fortune to take birth in a family of Vaishnavas, those who are God conscious. This God consciousness is real scientific knowledge. Dr. Benford, is it true that the children of all such parents are somewhat spiritually superior to the children of other parents? Srila Prabhupada, generally, yes. They get the opportunity of being trained by the mother and father. Fortunately, my father was a great devotee, so I received this training from the very beginning. Somehow or other, I had this spark of Krishna consciousness, and my father detected it. Then I accepted my spiritual master. In this way, I have come to this stage of sannyasa, the renounced monastic order. I am very much indebted to my father, for he took care of me in such a way that I became perfectly Krishna conscious. My father used to receive many saintly persons at our home, and to every one of them, he used to say, "Kindly bless my son so that he may become a servant of Radharani, Lord Krishna's eternal consort." That was his only ambition. He taught me how to play the mridanga drum. Although sometimes my mother was not very satisfied. She would say, "Why are you teaching him to play mridanga?" But my father would say, No, he must learn a little mridanga." My father was very affectionate to me. Therefore, if due to past pious activities one gets a good father and mother, that is a great chance for advancing in Krishna consciousness. Dr. Benford, what will happen to you and your students next? Srila Prabhupada, we are going back to Krishna. We have got everything: Krishna's name, Krishna's address, Krishna's form, Krishna's activities. We know everything, and we are going there. Krishna promises this in the Bhagavad Gita, chapter 4, Shloka 9. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. One who knows me in truth, scientifically, Krishna says, is eligible to enter into the kingdom of God. Upon leaving the body, he does not take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. Dr. Benford, how do you know that people return in some other form? Srila Prabhupada, we see that there are so many forms. Where do these different forms come from? The form of the dog, the form of the cat, the form of the tree, the form of the reptile, the forms of the insects, the forms of the fish. What is your explanation for all these different forms? That you do not know. Dr. Benford, evolution. Srila Prabhupada, not exactly. The different species are already existing. Fish, tiger, man, all of these are already existing.
It is just like the different types of apartments here in Los Angeles. You may occupy one of them according to your ability to pay rent. But all types of apartments are nevertheless existing at the same time. Similarly, the living entity, according to his karma, is given facility to occupy one of these bodily forms. But there is evolution, also spiritual evolution. From the fish, the soul evolves to plant life. From plant forms, the living entity enters an insect body. From the insect body, the next stage is bird, then beast. And finally, the spirit soul may evolve to the human form of life. And from the human form, if one becomes qualified, he may evolve further. Otherwise, he must again enter the evolutionary cycle. Therefore, this human form of life is an important juncture in the evolutionary development of the living entity. In the Bhagavad Gita, chapter 9, shloka 25, Krishna says, Yanti devavrata devan pitrunyanti pitruvrataah bhutani yanti bhutejya yanti madhyajinopi mam. In other words, whatever you like, you can achieve. There are different lokas or planetary systems, and you can go to the higher planetary systems where the demigods live and take a body there. Or you can go where the pitas or ancestors live. You can take a body here in Bhuloka, the earthly planetary system. Or you can go to the planet of God, Krishna Loka. This method of transferring oneself at the time of death to whatever planet one chooses is called yoga. There is a physical process of yoga, a philosophical process of yoga, and a devotional process of yoga. The devotees can go directly to the planet where Krishna is. Dr. Benford, undoubtedly, you are aware that there are a few people, both in Eastern and Western society, who feel it a bit more intellectually justifiable to be completely agnostic about matters of theology. They feel, more or less, that if God had wanted us to know something more about him, then he would have made it more easily apprehendable. Srila Prabhupada, then you don't believe in God. Dr. Benford, I don't not believe in God. I'm just not forming an opinion until I have some evidence. Srila Prabhupada, but do you think that there is a God or not? Dr. Benford, I have a suspicion that there may be, but it is unverified. Srila Prabhupada, but you think sometimes that there may be God, do you not? Dr. Benford, yes. Srila Prabhupada, so you are in doubt, suspicion. You're not certain, but your inclination is that you think there is a God, is it not? Your knowledge being imperfect, you are in doubt. That's all. Otherwise, you are inclined to think of God. But because you are a scientific man, unless you perceive it scientifically, you do not accept. That is your position. But from your side, you believe in God. Dr. Benford, sometimes. Srila Prabhupada, yes, sometimes or at all times, it doesn't matter. That is the position of everyone. As long as one is in the human form of life, he has a dormant consciousness of God. It simply has to be developed by proper training. It is just like anything else in life. For example, you have become a scientist by proper training, proper education. Similarly, the dormant consciousness of God or Krishna is there in everyone. It simply requires proper education to awaken it. However, this education is not given in the universities. That is the defect in modern education. Although the inclination to be Krishna conscious is there, the authorities are unfortunately not giving any education about God. Therefore, people are becoming godless and they are feeling baffled in obtaining the true joy and satisfaction of life. In San Diego, some priestly orders are going to hold a meeting to investigate the reasons why people are becoming averse to religion and not coming to church. But the cause is simple, because your government does not know that life, especially human life, is meant for understanding God. They are supporting all the departments of knowledge very nicely, except the principal department, God consciousness. Dr. Benford, so, of course, the reason is separation of church and state. Srila Prabhupada, reasons there may be many,
But the principal reason is that this age is the Kali Yuga, the age of quarrel and hypocrisy. People are not very intelligent. Therefore, they are trying to avoid this department of knowledge, the most important department of knowledge. And they are simply busy in the departments of knowledge in which the animals are also busy. Your advancement of knowledge is comprised of 4 things: eating, sleeping, mating, and defending. For example, you are discovering so many lethal weapons, and the politicians are taking advantage of it for defending. You are discovering so many chemicals to check pregnancy, and people are using them to increase sex life. Dr. Benford, what do you think about the moon mission? Srila Prabhupada, that is also sleeping. You have spent so much money to go there and sleep. That's all. Otherwise, what can you do there? Dr. Benford, you can go there and learn. Srila Prabhupada, you go there and sleep. That's all. Sleeping. You are spending billions and getting nothing in return. Dr. Benford, it's worth more than that. Srila Prabhupada, no, nothing more. Because these 4 principles, eating, sleeping, mating, and defending, are the background. If you have no knowledge beyond this body, you cannot go beyond this bodily jurisdiction. You may have very gorgeous, polished bodily knowledge, but your whole range of activities is within these 4 principles of eating, sleeping, mating, and defending. This knowledge is prevalent among the lower animals also. They know how to eat, how to sleep, how to have sexual intercourse, and how to defend. Dr. Benford, but they don't know anything about nuclear physics. Srila Prabhupada, that does not mean that you are improved over the animals. It is the same thing, only polished. You are improving from the bullock cart to the car. That's all. Simply a transformation of material knowledge. Dr. Benford, there is knowledge about the structure of the physical world. Srila Prabhupada, but it is a waste of energy. Because in your activities, you cannot go beyond this bodily jurisdiction of eating, sleeping, mating, and defending. The dog may sleep on the ground, and you may sleep in a very nice apartment. But when you sleep, your enjoyment and the dog's enjoyment are the same. You may have so many electrical appliances and other material conveniences, but when you sleep, you forget everything. Therefore, this gorgeous sleeping accommodation is simply a waste of time. Dr. Benford, you seem to place emphasis on what knowledge does for you. What about the sheer joy of discovering how nature works? For example, now we think that we understand matter like this, pointing to the grass. We think that we know from experiments, theory, and analysis that it is made up of particles that we cannot see, and we can analyze the properties of it through experiment. We know that it is made up of molecules. We understand some of the forces that hold it together, and this is the first time we knew this. We didn't know it before. Srila Prabhupada. But what is the benefit? Even if you knew every particle of this grass, what would be the benefit? The grass is growing. It will grow with or without your knowledge. You may know it or not know it, but it will not make any difference. Anything you like, you may study from a material, analytical point of view. Any nonsense thing you take, you can study and compile a voluminous book. But what will be the use of it? Dr. Benford, I seem to view the world as the sum of its component parts. Srila Prabhupada, suppose I take this grass. I can write volumes of books. When it came into existence, when it died, what the fibers are, what the molecules are. In so many ways, I can describe this insignificant foliage. But what is the use of it? Dr. Benford, if it has no use, why did God put it there? Isn't it worthwhile studying? Srila Prabhupada, our point is that you would rather study the insignificant grass than the God who has created everything. If you could understand him, then automatically you would understand the grass. But you want to separate his grass from him, to study it separately. In this way, you can compile volumes and volumes on the subject.
But why waste your intelligence in that way? The branch of a tree is beautiful as long as it is attached to the main trunk. But as soon as you cut it off, it will dry up. Therefore, what is the use of studying the dried up branch? It is a waste of intelligence. Dr. Benford. But why is it a waste? Srila Prabhupada. Certainly it is a waste because the result is not useful. Dr. Benford. Well, what is useful? Srila Prabhupada. It is useful to know yourself, what you are. Dr. Benford. Why is knowledge of myself better than knowledge of a plant? Srila Prabhupada. If you understand what you are, then you understand other things. That is called Atma Tattva, Atma Jnana, self-knowledge. That is important. I am a spirit soul, and I am passing through so many species of life. But what is my position? I don't wish to die because I am afraid to change bodies. Therefore, I am afraid of death. This question should be raised first. I don't want unhappiness, but unhappiness comes. I don't want death, but death comes. I don't want disease, but disease comes. I don't want to become an old man, but old age comes anyway. What is the reason that these things are coming by force? Who is enforcing these things? I do not know, but these are the real problems. I don't want excessive heat, but there is excessive heat. Why? Who is enforcing these things? Why are they being enforced? I don't want this heat. What have I done? These are real questions, not just studying foliage and writing volumes of books. That is a waste of energy. Study yourself. సో అది అనమాట. బేసికల్గా ఇది ఈ డిస్కషన్ ఇట్ ఈస్ గివ్స్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ పార్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్ గ్రెగరీ బెన్ఫోర్డ్ అనే అతను ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఒక యూనివర్సిటీలో అనమాట. అతను ప్రభుపాదాన్ని విజిట్ చేసినప్పుడు బేసికల్ గా ఈ స్ట్రెస్సింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఫస్ట్ అడుగుతారు, అంటే మీకేమైనా సైంటిస్ట్ కదా ఇతను ఈ బెన్ఫోర్డ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ స్పిరిట్ సోల్ గురించి ఏమైనా తెలుసా అని. అంటే అతనికి నాలెడ్జ్ లేదని చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నారంటే, బేసికల్ గా ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఎప్పుడూను. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే లక్కీగా ఏంటంటే మనకి అంటే ఏజ్ ఓల్డ్ తీసుకుంటే మనకి పీపుల్ హావ్ కాన్సన్ట్రేట్, మన కింగ్స్ కూడా పీపుల్ హావ్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ క్రియేటింగ్ స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పర్మనెంట్ అని తెలుసు కాబట్టి. నాలెడ్జ్ అంతా ఎప్పుడు ఏంటంటే మన విలేజెస్ లో కూడా రామ మందిరాలు కట్టి, లేదంటే దేవుడి మీద భక్తి కలిగేలా చేసి ఆ యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు, అంటే దాని మీద టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు. సో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉండేది. సో దట్స్ వై అవర్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ మోర్ లాంగ్ లాస్టింగ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, బేసికల్ గా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ అన్ని దే టీచ్ మోర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ థింగ్స్. అంటే there is a department for studying the body, or there is department for studying the mind. But there are not departments for studying the spirit. Andukante that knowledge is not important. Either the knowledge is not known or they don't want to do that. But problem ఏంటంటే, unless we study the spirit, all of the knowledges are very superficial. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు. బేసికల్ గా అంటే మన why you want to study the shirt and coat, వేసుకున్న షర్ట్ అండ్ కోట్ స్టడీ చేసే వాళ్ళు, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ మోర్ అబౌట్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ వేరింగ్ ద షర్ట్ అండ్ కోట్. అంటే మన బాడీ, మన మైండ్ స్టడీ చేసే వాళ్ళు, we should, because the body and mind are waste without the spirit in that. ఏదైనా డెవలప్ అవ్వాలంటే బేసికలీ మన బాడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఎప్పుడైతే బాడీలో లేదో దానికి వాల్యూ లేదు. ఇంకా దేనికైనా సరే, ఏదైనా సరే లైఫ్ లేకపోతే దానికి ఉండదు కదా. ఇప్పుడు దేనికైనా స్పిరిట్, సోల్ అనేది అన్ని లివింగ్ ఎంటిటీస్ లో ఉంటుంది. సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద సోల్ అంటే వాట్ ఈజ్ సోల్? ఆత్మజ్ఞానం. ఆత్మ అంటే ఏంటి?
ఏమిటి ఆత్మ, సో దానికి ఇంపార్టెన్స్ దాని గురించి స్టడీ చేయడానికి ఎవరికి ముందు రావట్లేదు. బేసికల్ గా అంటే మనకి అర్థం చేసుకోవడం ముందు రావట్లేదు అది. సో అది తెలుసుకోమని చెప్తున్నాను అనమాట. అంటే పెద్ద సైంటిస్ట్ కాబట్టి ఓన్లీ మెటీరియల్ సైడ్ నుంచి ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అది ఎప్పుడూను. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ వేస్టా అని. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ వేస్ట్ కాదు, కానీ అది నాట్ దట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ద నాలెడ్జ్ విల్ టేక్ అస్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ నాలెడ్జ్ లో తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఓకే, బట్ అన్లెస్ యూ స్టడీ దట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ పర్మనెంట్ నాలెడ్జ్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎనీ యూజ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే సైంటిస్ట్ కాబట్టి, సో అంటే నాకు అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అ ప్రూఫ్ దట్ నిజంగానే ఈ నాలెడ్జ్ అంటే సెల్ఫ్ అనే నాలెడ్జ్ ఉన్నదంటే కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. దానికి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సైంటిఫికలీ వీ హావ్ టు అప్రోచ్ ద ప్రాబ్లమ్ అని అన్నప్పుడు సో సైంటిఫిక్ గా కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ప్రభుపాద. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, బేసికల్ మనం వీఆర్ అంటే మనకి బాడీ చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయిన ఎలా చేంజ్ అవుతున్నా కానీ బట్ మనం అలాగే ఉంటున్నాం. అంటే దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ ఫాదర్ ఉన్నా అనుకో, చిన్నప్పుడైనా సరే పెద్దప్పుడైనా సరే వీళ్ళు నా కొడుకే అంటారు, ఫ్రెండ్స్ కూడా వీళ్ళు నా ఫ్రెండే అంటారు. ఆ బాడీ బట్టి రికగ్నైజ్ చేయరు కదా, మన దీన్ని బట్టి వీడు నా ఫ్రెండ్ లేదంటే వీడు నా కొడుకు. వాడు ఎంత ముసలైపోయినా సరే వాడిని ఇప్పుడు మనకు బోర్డు మీద గ్రూప్స్ ఉంటాయి, మన కాలేజ్ గ్రూప్స్, తర్వాత మన స్కూల్ గ్రూప్స్, దాంట్లో ది రికగ్నైజ్ యూ యాజ్ ద నాట్ విత్ దిస్ ఓల్డ్ బాడీ వాట్ యూ హ్యావ్ నౌ, ఆర్ మేబీ వాట్ అవర్ బాడీ యూ హ్యావ్. మనకి రికగ్నిషన్ ఈస్ బేసికలీ దే రికగ్నైజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆ సోల్ ద్వారా అసోసియేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ దట్ సోల్. సోల్ ఉన్నదంటే బేసికల్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఎ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద సోల్. ఓకే, అది చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో మనం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్పారనమాట. అంటే లేదా దట్ ఇస్ బేసికల్ ఎవల్యూషన్ అంటారు. ఎవల్యూషన్ అనేది స్పిరిట్ సోల్ కు ఉంటుంది, బాడీస్ కి ఎవల్యూషన్ ఉండదు. బాడీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఒక డాగ్ బాడీ, ఒక క్యాట్ బాడీ, ఒక ఫిష్ బాడీ, ఒక ట్రీ బాడీ, ఒక ఇన్సెక్ట్ బాడీ, ఆ బాడీస్ అన్ని ఉంటాయి పర్మనెంట్ గానే. కానీ ఏంటంటే సోల్ ట్రాన్స్మైగ్రేట్ అవుతుంది అనమాట. మైగ్రేట్ ఫైనల్ గా హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ లోని మైగ్రేట్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా పైకి వెళ్ళడానికి. అలాగా మైగ్రేట్ అవ్వకపోతే మన బేసికల్ అగైన్ యూ హావ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ సైకిల్. దేర్ ఆర్ 8.4 మిలియన్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఆ బాడీస్ అన్ని ఎగ్జిస్టింగ్, ఆల్రెడీ గాడ్ హెస్ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ బాడీస్. ఆ బాడీస్ లోని మైగ్రేట్ అయితే ట్రాన్స్మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. నాట్ ఏంటి ఈ కోతి బాడీ చేంజ్ అయింది కాదు. బాడీస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, ఓన్లీ సోల్ ఈస్ మైగ్రేటింగ్. సో దానికి కూడా ప్రభుపాదులు చెప్తారు ఏంటంటే, హ్యూమన్ ఫామ్ కూడాను, హ్యూమన్ ఫామ్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చెప్తారంటే, బాడీ ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యి 7 months పడుతుంది. 7 months పట్టిన తర్వాత కాన్షియస్నెస్ వస్తుంది. కాన్షియస్నెస్ వచ్చిన తర్వాత so he starts feeling very uncomfortable in the womb of the mother. So then he prays, I don't want to stay there. Once I come out, so I'll come back to you on EP. So then he comes out, but again if you are not in a proper atmosphere, అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాం. ఎలాగైతే మనం ఒక సిచ్యువేషన్కి వెళ్తే మిగతా అలా మర్చిపోతామో, అలాగే ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీలో పుట్టిన తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ దానివల్ల అవన్నీ మర్పులోనే ఉంటుంది అది. ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోతాం అనమాట. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ రావాలంటే ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఫ్యామిలీలో పుట్టాలంటే బేసికల్ గా మనం మంచి కర్మ చేస్తే కానీ ఆ ఫ్యామిలీలో పుట్టడం అవుతుంది అనమాట. సో ప్రభుపాదులు వారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఏంటి, నేను ఫార్చునేట్, యాక్చువల్లీ నేను ఒక వైష్ణవ ఫ్యామిలీలో పుట్టాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా ట్రైనింగ్ ఉండేది. మై ఫాదర్ హెస్ మేడ్ మీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చెప్పి నేను వెరీ ఫార్చునేట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కేమ్ ఇన్ టచ్ విత్ మై గురు. అతని గురువు గారిని 1932లో కలిశారు. సో ఇవన్నీ దే ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే మనకి కానీ అంటే ఇది ఎలాగైతే మెటీరియల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కి ట్రైనింగ్ కావాలో, స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కూడా ఒక ట్రైనింగ్ కావాలి. సో ఆ ట్రైనింగ్ కావాలంటే మన ఫస్ట్ ఒక ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఉండాలి. ఫ్యామిలీ తర్వాత మనకి కాంటాక్ట్స్ రావాలి. అవన్నీ అయితే కానీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేము అనమాట. దేనికంటే ట్రైనింగ్ అది అయిన తర్వాత కూడాను
ఇంకోటి ఏంటంటే మన అందరిలోని డార్మెంట్ స్టేట్ లో ఉంటుంది స్పిరిచువల్ ఇది అనేది. యాక్చువల్గా మన స్పిరిచువల్ ఎంటిటీ కాబట్టి, మన రియల్ ఎంటిటీ స్పిరిచువల్ ఎంటిటీ కాబట్టి, ఆ స్పిరిచువల్ అనేది స్పిరిచువాలిటీ అనేది డార్మెంట్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఆ డార్మెంట్ స్టేట్ నుంచి ఎప్పుడైతే స్పార్క్ వస్తుందో అప్పుడు మొదలవుతుంది అనమాట. సో దానికి ఒక గురువు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒక ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ ఆ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ట్రైనింగ్ తీసుకుంటామో అని మనం వెన్ వి స్టార్ట్ లుకింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ట్రైన్డ్ అంటుందో అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. అది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అలా ట్రైనింగ్ చేయగా ఎలాగైతే ఒక డాక్టర్ ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు వాడు డాక్టర్ అవుతుందని వాడు తెలియదు వాడికి. సో బట్ చదివి 12th క్లాస్ తర్వాత మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొని డాక్టర్ కోర్స్ చేస్తాడు. అప్పుడు some after maybe 20 years or 25 years it becomes a doctor. In the same manner, so మనకేంటంటే ఈ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ దాని మీద స్ట్రెస్ లేదు. ఇదివరకు అయితే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేదంటే గురుకుల్స్ అవన్నీ ఉండేవి. సో చిన్నప్పుడే వాళ్ళు ఆ స్టేట్ లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు దేవర్ ఇంత మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ లేకపోవచ్చు, కానీ బట్ దే ఆర్ వెరీ ఆల్ ఐ మీన్ ఏంటది దే ఆర్ మచ్ మోర్ హ్యాపీ. సో దే ఆర్ వెరీ జాయ్ఫుల్. సో ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళకి మన ఇండియాలో ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా 4 ఆశ్రమాస్ లోని న్యాచురల్ గా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయి హాయిగా ఫైనల్ గా బ్రహ్మచర్యం నుంచి గృహస్థ నుంచి వానప్రస్థం సన్యాసం ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోయేవారు. ఎందుకంటే ఆ ట్రైనింగ్ ఉండేది, అప్ ఫ్రంట్ ట్రైనింగ్ ఉండేది, బ్రహ్మచర్యంలో ట్రైనింగ్ ఉండేది. అలా సో దట్ ఈవెన్ గోస్ గృహస్థ హీ నోస్ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ. అలాగే గృహస్థ నుంచి వానప్రస్థానికి మైగ్రేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయేది. సో ఆ ఎడ్యుకేషన్ అంతా తీసేసి ఇప్పుడు బేసికల్ గా మనం అంటే మనం మోర్ అంటూ ఈ మెటీరియల్ కంఫర్ట్స్ గురించి చూస్తూ ఈ మెటీరియల్ ట్రైనింగ్ ఎక్కువడం వల్ల మనకి అది గవర్నమెంట్ ఇంకా అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. దానివల్ల మన ప్రోగ్రెస్ కూడా డిలే అయిపోతున్నది అనమాట. సో ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు హ్యావ్ దట్ ఐడియా. ఐ మీన్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని ఎందుకంటే we have to get motivated to take some spiritual path. ఎందుకంటే that is the what is మనకు అందరికీ తెలుసు అది పర్మనెంట్ పాత్ అని. పీపుల్ ఐ మీన్ మన కన్సిన్స్ కాకపోతే సో మెనీ స్క్రిప్చర్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఏదో భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ తీసుకుంటే నేను చెప్తున్నాడు అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు నేను పర్మనెంట్. సో ఈ నాలెడ్జ్ ఇప్పటి నుంచి ఇచ్చే కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఇస్తున్న నాలెడ్జ్ ఇది. ఈ 5000 years బ్యాక్ కృష్ణ ఇచ్చాడు, కానీ కృష్ణ కూడా చెప్తాడు నేను ఏంటి ఐ హావ్ టోల్డ్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు వివస్వాన్ ఫ్రమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో. అప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ అది డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నా అని చెప్పి మళ్ళీ రివైవ్ చేసి 5000 years లో కురుక్షేత్రం యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ ఇస్తారు అనమాట. ఈ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద గాడ్, స్పిరిట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ స్పిరిట్ సోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏమిటి, వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ డెస్టినేషన్. సో దీని కూడా డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా ఉన్నది, లేదంటే ఫిలాసాఫికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా ఉన్నది, లేదా డివోషనల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా ఉన్నది. సో ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా ఎలా చేయాలి, ఈ ఫిలాసాఫికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా ఎలా చేయాలి, అది కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. సో అవన్నీ ఆ ప్రాసెస్, ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే ఆ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యోగా తీసుకొని దాని తర్వాత ఏమిటి, ఆ తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలాగైతే ఒక డిగ్రీ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని తెలుస్తుంది మనకి ఫస్ట్ మనకి 10th లో అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత 3rd ఇయర్ 4th ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద నేను ఇంకా ఇది తెలుసుకోవాలి, ఇక్కడ ఎంటెక్ చేయాలి, లేదంటే ఇక్కడ పిహెచ్డి చేయాలి, లేదా అలా ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది. అలాగే ఏంటంటే ఈ యోగా చేసిన తర్వాత ఇట్ ఓపెన్ అప్ ఫర్ యూ, అంటే ఎటుపక్క వెళ్ళాలని చెప్పి. సో that is very important, but one has to take this process of yoga seriously. So ఈ భక్తి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటిది ఈ జ్ఞానం అయినా సరే, ఫిజికల్ యోగా చేయాలన్నా సరే ఒక పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూర్చోవాలి, ఎలా చేయాలి, ధ్యానం ఎలా చేయాలి, అది ఎక్కడ కాన్సెంట్, ఆ సోల్ అనేది ఏంటిది ఎయిర్స్ హార్ట్ లో ఉంటుంది. ఇన్ హార్ట్ లోని ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ 5 different ఆఫ్ ఎయిర్స్. సో ఆ ఎయిర్స్ ని కంట్రోల్ చేసి దాని తర్వాత ఆ సోల్ తీసుకెళ్లి కనుబొమ్మల మధ్యన పెట్టి దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి జ్ఞానోదయం అవుతుందని చెప్తున్నారు. సో అవన్నీ కాకుండా వన్స్ యూ ఆల్ ఆఫ్ us, I mean if you can accept there's a God, there's a supreme God.
సో ఆ గాడ్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే అది ఈజీ అయిపోతుంది అది. అందుకే దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సో ఈజీ ప్రాసెస్. అంటే ఏదైనా సరే మనం తెలిస్తేనే అది రివీల్ అవుతుంది. అది చేయగా రివీల్ అవుతుంది. చేయగానే అది మనకు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలని తెలుస్తుంది అది. సో అన్లెస్ we come to that devotional process అంటే basically you have to love the god love మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. లవ్ ఆఫ్ ద గాడ్ హెడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది డెవలప్ అయితే కానీ మనం అటుపక్క అట్రాక్ట్ కాలం. ఏదైనా అట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక లవ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఆ లవ్ చేసుకుంటే కానీ మనం చేయలేం అనమాట. సో అది చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే మన ఈ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ లోని ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఏంటి ఫైనల్ డెస్టినేషన్ తెలియాలి. ఇక్కడ ఒక శ్లోకం చెప్పబడింది, యాంతి దేవా వ్రతాన్ దేవాన్ అని. అంటే ఏంటంటే మనం దేన్నైతే ఏ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటామో ఆ కాన్షియస్నెస్ కి మనం మైగ్రేట్ అవుతాం అనమాట. అంటే బేసిక్ గా మనం ఇక్కడ కానీ మన దేవతలను పూజిస్తే దేవతా లోకాలకు వెళ్తాం, లేదంటే పితృలు పోస్తే పితృలోకానికి వెళ్తాం. సో కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెటీరియల్ లైఫ్ తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే 4 ప్రాబ్లమ్స్, మెయిన్ గా 4 ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది బర్త్, డిసీజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డెత్. ఇవి ఎక్కడికి ఏ లోకానికి వెళ్ళినా ఇవి తప్పవు. ఇవి ఓన్లీ ద డ్యూరేషన్ మే బి డిఫరెంట్. సో ఈ మెటీరియల్ ఇంకోటిగా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారు ఇక్కడ. ఈ మీరు సైంటిస్ట్ గాను ఏ చేసినా సరే ఈ 4 దీనికే యూస్ఫుల్ అవుతున్నా కానీ మిగతా దానికి యూస్ఫుల్ కావట్లేదు. ఈ మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్ అంతాను ఏం చేసినా సరే దీనికే యూస్ఫుల్ అవుతుందని క్లియర్ గా చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ డిస్కవరింగ్ సో మెనీ వెపన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఏం చేస్తున్నారు పొలిటీషియన్స్ ఆ వెపన్స్? ఇప్పుడు రష్యాకి యుక్రెయిన్ కి వార్ అవుతున్నారు కదా, ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ సైంటిఫిక్ గానే ఆ వెపన్స్ అన్ని డెవలప్ చేశారు. కానీ ఏంటంటే యుక్రెయిన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ డిఫెన్స్ అండ్ రష్యా ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ డిఫెన్స్. సో ఈ సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఆ వెపన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నా సరే ఇట్స్ ఓన్లీ యూజ్ ఫర్ డిఫెన్స్. అంటే బేసికలీ డిఫెండింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ. రెండోది ఏంటంటే ఈ సెక్స్ లైఫ్ గురించి కూడా కెమికల్స్ డిటెక్ట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చేస్తున్నారు కదా. సో దాని కూడా ఏంటంటే ఇది గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ సెక్స్ లైఫ్. అగైన్ సెక్స్ లైఫ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం మళ్ళీని. అంటే ఇవన్నీ దేర్ డిటరెంట్స్ ఫర్ యువర్ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్. సో ఇంకేమైనా అడ్వాన్స్మెంట్ మూన్ గురించి డిస్కస్ వచ్చింది. మూన్ గురించి డిస్కస్ చేసి ఇంకో ప్లానెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? ఏమి చేయలేకపోతున్నారు. ఏదో ఇంకా అంటే బేసికల్లీ మన అక్కడ ఏంటంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏదో డిస్కవర్ చేస్తాం అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ మనకి ఏదో తెలుస్తున్నాం అనుకోండి, కానీ ఏం చేయట్లేదు, ఏమి తెలియట్లేదు దాంట్లోని. మూన్ ప్లానెట్ లో వెళ్ళి ఉండాలంటే మనకి సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉన్నది. మూన్ ప్లానెట్ కి వెళ్ళాలంటే యోగా ద్వారా మూన్ ప్లానెట్ లో వెళ్ళి ఉండొచ్చు, మూన్ అంత ఇష్టం అనుకుంటాను. కానీ అలా కాకుండా ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ స్పెండ్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి చేసింది ఏమీ లేదు. బేసికలీ ఇట్స్ ఓన్లీ స్లీపింగ్. సో ఈ 4 దీంట్లోనే ఉంటున్నారని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ గాడ్ స్పిరిచువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, స్పిరిచువల్ సైడ్ కానీ వెళ్ళకపోతే హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ లోని మనకి చాలా రేర్ గా, అంటే చాలా చాలా ఇవల్యూషన్ తర్వాత హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చింది. హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ లోని యోగా చేసి మన అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ కానీ రీచ్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ ఈ సైకిల్లో ఎంటాంగిల్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకి టైం పడుతుంది అది. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ లో మనం చేసుకున్న దీన్ని బట్టి మనకి కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నది, ఇక్కడే బాగున్నది అనుకుంటూ ఉంటే మనకి అంటే టెంపరీగా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది అది. అంటే ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయి, లేక ఆరోగ్యం ఉన్నది, లేదంటే ఇంకోటి ఉన్నది, కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నది కదా, నాకు అన్కంఫర్ట్ లేదంటే సేమ్ కంఫర్టబుల్ గా అన్కంఫర్టబుల్ గా మన సిచ్యువేషన్ చాలా ఉన్నాయి, ఎదురుగుండానికి కనిపిస్తున్నాయి. బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న అతను ముసలి అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయలేదు. ఉన్న ఎల్కే అద్వాని అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండేవాడు, అంత అద్వాని. ఇప్పుడు అతను నడవలేకపోతున్నాడు. దగ్గర 90 ఏళ్ళు వచ్చేసాయి అద్వానికి. అలాగైపోతుంది అనమాట మనకి. అంటే దాన్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. మనకి ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఎంత డబ్బులు ఉన్నా సరే ఏమి చేయలేము అది. సో దీపం ఉండగానే వెళ్ళి చెక్కపట్టుకోవాలి అంటారు కదా. సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి స్ట్రెంత్ ఉండగానే సరే మనం ఏంటి రియల్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకొని కొంచెం యోగా చేయాలి. కొంచెం యోగా అంటే కొంచెం ఆస్టరిటీస్, ఈ డివోషనల్ ప్రాసెస్ అంటే కొంచెం ఆస్టరిటీస్ ఉంటాయి. సో ఆస్టరిటీస్ అది కూడా గ్రాడ్యువల్ గా ఓపెన్ అవుతాయి. ఒక్కసారి అన్ని చేయక్కర్లేదు. అంతే మనకి మోటివేట్ అయిపోయి నేను రేపటి నుంచి అన్ని చేసేస్తానంటే మనకు అవ్వదు. మనకి అది కుదరదు. అది మనకు కుదురుగా ఉండదు అది. సో స్లోగా ఒక ప్రాసెస్ తీసుకొని ఎలాగైతే మనం ఎల్కేజీ నుంచి 10th క్లాస్ 12th క్లాస్ డిగ్రీ చేస్తామో అలాగే ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్. ఒక
ఆచార్యని గట్టిగా పట్టుకొని, ఆచార్యని ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే హీ ఆల్రెడీ సీన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, హీ నోస్ ఆల్ ద ఏంటి ఎలాగా చెయ్యాలి, ఏం చేస్తే మనం వెళ్తామని ప్రభుపాల్ గ్యారంటీ చెప్తున్నారు. మీరు చేశారంటే నేను ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ యూ టు దిస్. అందుకే ఒకసారి దీక్ష తీసుకుంటే సో హీ విల్ నాట్ లీవ్ యూ. అందరూ వాళ్ళ డివోటీస్ అందరూ అన్లెస్ దేర్ రియల్లీ టేకెన్ టు ద అల్టిమేట్ goal of reaching Krishna, he won't leave. Adi that is the real acharya ante guru gar ante he takes a vow ante he is very serious about taking all his people back. So అందుకే it's very important. Physical guru లేపైనా సరే అతని వాణి అంటే అది బుక్స్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే రెగ్యులర్ గా మనకి భగవద్గీత చదవడం, మనం రియలైజ్డ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళ పర్పోర్ట్స్ చదవడం. ఎందుకంటే ఆ పర్పోర్ట్స్ లోని మనకి భగవద్గీత ప్రతిసారి చదువుతున్నప్పుడు మన శ్లోకం అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ రియల్ మీనింగ్ అంటే ఏమిటి చెప్తుంది, వాట్ ఈస్ కృష్ణ ట్రైన్ టు కమ్యూనికేట్, అది తెలియాలంటే రియలైజ్ మాస్టర్స్ పర్పోర్ట్స్ చదవాలి. పర్పోర్ట్స్ చదివి వాళ్ళు ఏంటి చెప్తున్నారో మనం చాతగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ దోస్ ఆల్ దట్ విల్ టేక్ అస్, దట్ విల్ గివ్ అస్ మోర్ మోటివేషన్ అండ్ డూ ద ప్రాసెస్ కరెక్ట్లీ. చెప్పిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా చెప్తారు ఇవన్నీ చదివి. ఎందుకంటే చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రోజు ఎలాగైతే మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తామో థియరీ కూడా కొంచెం చదవాలి. ఏదో బుక్ తీసుకొని చదవాలి. చదివిన తర్వాత మన ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కన్నా రియలైజ్ మాస్టర్స్ వాట్ ఆర్ దే సేయింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ శ్లోక, వాట్ ఈస్ రియల్లీ కృష్ణ ట్రైన్ టు కమ్యూనికేట్ అనేది ఓన్లీ రియలైజ్ మాస్టర్స్ కెన్ టెల్ యూ. ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏమిటి. అందుకే పర్పోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైల్ శ్లోక రీడింగ్ ఈస్ డెఫినెట్లీ is a good vibration, it's a transcendental vibration. That vibration definitely will act on us, and more than that, understanding that vibration and participating in that, and purports avuthu unte purports will be very, very revealing. And ee knowledge anta Vaishnava knowledge anta it's based on Bhagavad Gita and Bhagavatam. Bhagavad Gita, the words spoken by Krishna, but we won't understand the words directly. So it is better to understand through a realized master what is he saying, what he is communicating. The realized master can explain to us. Similarly, Bhagavatam is an account of him, the God himself. Bhagavatam చదివితే you will get a total knowledge. ఏంటి యూనివర్స్ ఏమిటి, ఎలా వచ్చింది, రిలేషన్ ఏంటి, ఏమిటి అవతారాలు ఏంటి, who is what and కంప్లీట్ గా లాజికల్ గా అంత డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ ఏ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద గాడ్ అనమాట. ఫిలాసఫీ ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఫిలాసఫీ ఇట్స్ వెరీ డ్రై, అండ్ రిలీజియన్ ఆల్సో వితౌట్ గాడ్ ఇట్ బికమ్స్ సెంటిమెంట్. రిలీజియన్ వితౌట్ గాడ్ ఈజ్ సెంటిమెంట్, ఫిలాసఫీ వితౌట్ గాడ్ ఈజ్ స్పెక్యులేషన్. ఈ రెండు వేస్ట్. సో బోత్ ఫిలాసఫీ అండ్ రిలీజియన్ we have to bring God ఎప్పుడు వస్తాడంటే బేసికల్ when you start understanding it through a realized master మనకి ఫిజికల్ గా లేకపోయినా సరే there are lot of వాణి అంటే పుస్తకాలు, ఆడియోస్ అవన్నీ ఉంటాయి రియలైజ్ మాస్టర్స్. అవి రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉంటాం, అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ప్రతిసారి చదువుతున్నప్పుడు, ప్రతిసారి వింటున్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో అది ఎలాగ మనకి చేసుకోవడం, ఎలాగ వెళ్ళడం, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన టైం చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నది కాబట్టి ఆ లిమిటెడ్ టైంలో ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. సో నేను ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తాను. సో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసి టైం ఉంటే మనం జపం చేద్దాం, లేదంటే ఇండిపెండెంట్ గా మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఈ జపం చెయ్యండి. ఈ జపం ఈస్ నాట్ ఏ వెరీ సింపుల్ సౌండ్. ది సౌండ్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్సెండెంటల్ వైబ్రేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. And because this transcendental vibration is come through Chaitanya Mahaprabhu. Time loni 500 years back, Krishna himself has taken incarnation as Chaitanya Mahaprabhu, and he has given. And our time lo kuda ee philosophies chala untevi, kani but Chaitanya Mahaprabhu has stressed so much on this philosophy, on this chanting. Ee nama sankirtan మీద చాలా stress చేశారు. And through that many people have realized 500 years దగ్గర నుంచి. అలాగే రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా ప్రభుపాద కూడా changed so many materially inflicted people into the spiritual consciousness, and వాళ్ళ very high state of spirituality కి వెళ్ళగలిగారంటే this mantra has really helped him. And not only that, like ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే
you can see the devotees in various ISKCON temples and true devotees, and they are very well educated. Very premier institutes in chadukoni, they have taken this path, and they be here to their lectures or వాళ్ళ టాక్స్ కానీ చేస్తే it will be very very revealing. I mean, physically you can go and participate in any of the temple భాగవతం క్లాసెస్ కానీ భాగవతిగత క్లాసెస్ కానీ వెళ్తే మీరు ప్రభుపాద పర్పోర్ట్సే కాదు, their understanding of the purports will become more and more clear. So association satsanga is very important. So what I'm saying is very small, and నాకు తెలిసిన జ్ఞానం నేను షేర్ చేస్తున్నాను, but it's more, will get more revealing once you start participating in real satsanga of the 100% ఆ స్టేట్ లో ఉన్న డివోటీస్ అసోసియేట్ అయ్యి వాళ్ళ లెక్చర్స్ వింటూ రూపాద వాణి వింటూ చేస్తే ఇంకా మనకి చాలా బాగుంటుంది. సో ఐ ఎండ్ ఇట్ హియర్. హరే కృష్ణ. ఎస్ రాజం విజయ్, బాగుంది. అంటే స్పిరిచువల్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎస్, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఎలివేట్ చేసుకోవాలి, మన కాన్షియస్నెస్ మెటీరియల్ కాన్షియస్నెస్ నుంచి ఎలా గాడ్ కాన్షియస్నెస్ వైపు ఎలా డైవర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ టాక్స్. మన డిస్కషన్స్ అన్ని ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ టువర్డ్స్ హౌ టు గెట్ ద గాడ్ కాన్షియస్నెస్. ఎందుకంటే వి ఆల్ బిలీవ్ ఇన్ ద గాడ్. సో వాట్ ఎవర్ బి ద ఫార్మ్, ఇట్ ఈస్ గాడ్ అంటే మనకన్నా సుపీరియర్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి. సో ఆ ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే గాడ్ కాన్షియస్, మన కాన్షియస్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని వీ హావ్ టు ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద గాడ్. చెప్పండి అమ్మా. వసుంధర గారు చెప్పండి. అదే చదివేటప్పుడు సోల్ విల్ లీవ్ దిస్ బాడీ అండ్ దెన్ ఎంటర్ ఇంటూ అనదర్ బాడీ అన్నారు కదండి. అవును. అదే అనదర్ బాడీ అంటే ఇట్ మే నాట్ బి అ హ్యూమన్ బాడీ, ఎనీ బాడీ. ఎస్, మనం చేసిన కర్మ బట్టి మనం చేసినది చెప్పాను. మనం కర్మనే ఉంటుంది మనకి. వీఆర్ ఆల్ బౌండ్ బై ద కర్మ. సో కర్మ నుంచి కర్మని బ్రేక్ చేయడమే మన హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్. లేదంటే మన కర్మ బట్టి మనకి వేరే బాడీ వస్తుంది అనమాట. అంటే భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది, మనం ఏదైతే మనం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు, ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మనం ఏ ఆలోచనలో ఉంటామో వెంటనే ఆ బాడీ దొరికిపోతుంది అనమాట. సో బేసికలీ మనం ఒక డాగ్ గురించి ఆలోచిస్తే, మన పెట్ డాగ్ కానీ లేదంటే ఇంకో దాని గురించి ఆలోచిస్తే సో వెంటనే ఆ బాడీ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ ఈస్ at the time of leaving this body, we should be able to remember the God, or we should be able to remember something where we want to go there. So e process, Krishna consciousness process, and once you are able to remember Krishna at the time of death, is not very easy. Death anet avutunnappudu actually it will very painful, I understand. Adi oka mana normal state lo undam, completely body gets very very painful state. Aa painful state loni మనం we have to remember the God. సో చేస్తేవన్నీ అయిపోతుంది అనమాట. లేకపోతే మన కర్మ బట్టి డిఫరెంట్ బాడీస్ వస్తాయన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ వీఆర్ గాన్ త్రూ ది కంప్లీట్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఈ బాడీస్ అన్నిట్లో మైగ్రేట్ అయ్యి హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ స్పిరిచువల్ తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఒక జిజ్ఞాస ఉండి చేద్దామని మనం తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఒక కుక్క కానీ లేదంటే ఒక పిల్లి కానీ వాటికి ఇలాంటి జ్ఞానం ఉండదు. మన ఈ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లోని ఈ 4 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? ఈటింగ్, స్లీపింగ్, ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండి ఉంటాయి మనకి. అది ఫ్రీ అనమాట, అందరికీ ఉంటాయి. ఆ దాంట్లోనే ఉంటాం మనం, ఆ 4 ఉంటాం. అది అందరికీ ఉంటుంది. అది కానీ ఏంటంటే దాన్ని అతీతంగా మనం చేసే పనులు బట్టి అది కర్మ అంటుకుంటుంది అనమాట. మనం ఎలాగైతే ఒక సీడ్ వేస్తే ఎలాగైనా చెట్టు వచ్చేస్తుంది. అది 20 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, 40 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు. సో అలాగే మనం చేసిన కర్మ మనకు అనుభవించాలన్నమాట. కర్మని మనం యాక్చువల్గా ఫ్రక్టివేట్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ఓన్లీ గాడ్ కెన్ డూ దట్ అనమాట. సో అది మొలకెత్తకుండా గాడ్ చేయగలడు అనమాట. కర్మనంతటిని హీ కెన్ స్మాష్ ఆల్ ద కర్మ అండ్ గివ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ సో దట్ వి రిమెంబర్ హిమ్ అండ్ గో బ్యాక్ టు హిమ్. సో all this process is basically to develop that consciousness. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం
ఒక కాన్షియస్ ఇప్పుడు వంట చేయాలంటే ఒక కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటాం, ఇది ఇలా చేయాలి, మనకి న్యాచురల్ గా అది వచ్చేస్తుంది వంట చేయడానికి, అది ఆటోమేటిక్ గా వంట అయిపోతుంది. అలాగే ఏంటంటే గాడ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఇలాగా మనం ఈ సాధనంతా గాడ్ ని తెలుసుకోవడానికి గాడ్ ఆ స్టేట్ లో ఉంటాను అనమాట, గాడ్ స్టేట్ లో ఉండడానికి అనమాట. డెవలప్ ద లా ఆఫ్ గాడ్. వెంకటేశ్వర గారు ఏం చెప్తారా? సార్ బాగుంది సార్ ఈరోజు. సార్ ఇప్పుడు ఈ వాయిస్ అంతా ఒరిజినల్ ప్రభుపాదుల వారిదే సార్ ఆ వాయిస్? లేదు, ఇది యాక్చువల్గా ఆడియో బుక్, ఇది ప్రభుపాదుల వాయిస్ కాదు, ప్రభుపాదుల వాయిస్ కాదు, ఇది ఉన్న ప్రభుపాద ఆడియోస్ కూడా ఉన్నాయి సార్. బాగుంది సార్, వాయిస్ పెనిట్రేట్ అవుతుంది, చాలా దీనిగా ఉంది, బాగుంది సార్ ఈ రోజు. ఈ ఆడియో బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఆడియో బుక్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రభుపాద బుక్స్ ని ఆడియో బుక్స్ ని రిలీజ్ చేశారు అనమాట. సో ఆడియో బుక్స్ ప్లే చేస్తున్నాను అనమాట. బాగుంది సార్ ఈరోజు, బాగుంది సార్. ఓకే, లాస్ట్ మినిట్ ఏది మనం కోరుకుంటే ఆ కోరుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ ఈ రోజు నుంచి ఏమంటున్నారు మరి? అది ఎస్ హరే కృష్ణ మంత్రానికి ఏమంటున్నారు? బాగుంది. తమ్ము ఏం చెప్తావా? అంతా బాగానే ఉంది. ఎలివేషన్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, మోర్ ఇంటూ సాధన ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనము అర్థం చేసుకోవాలి, అది యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ తత్వాన్ని వంట పట్టించుకొని సాధన చేసుకుంటూ భగవంతుని వైపు వెళ్తూ ఉండడమే. సో ఆయన ఎక్కడో లేడు, మనలోనే ఉన్నాడు అనేటువంటిది ప్రైమరీగా స్టార్ట్ చేసుకొని దాన్ని రియలైజ్ చేసుకుంటూ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఇంటూ దట్. నువ్వు చెప్పిన భాగవతం, భారతం, అది మన మోర్ ఇంటూ భగవద్గీత, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జన్మ కర్మచమే దివ్యం 2-3 శ్లోకాలు చెప్పారు ఆయన, బట్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఏ వెరీ డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్. అది సో నేనేంటి, భగవంతుడు ఏంటి, నాకు భగవంతుడికి ఉండేటువంటి రిలేషన్ ఏంటి, హౌ మై ఇండివిజువలైజ్డ్ కాన్షియస్నెస్ గెట్ ఎలివేటెడ్ టు దట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ స్ట్రెస్డ్ అపాన్. సో అల్టిమేట్ గా దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బీ విత్ గాడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ గాడ్, అండ్ ఉన్నది ఒకటే అనేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళడం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నైస్. ఓకే, అగైన్ గుడ్, నైస్. సో నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మీరు యాక్చువల్గా యూ షుడ్ అసోసియేట్ మోర్ విత్ ఈ రెగ్యులర్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి రెగ్యులర్ గా చదువుతూ ఉండాలి, ఈ బుక్స్ చదువుతూ ఉండాలి. తర్వాత అదే అలాగే అలవాటు అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ లో టచ్ చేయాలంటే మనం ఎలాగైతే సబ్జెక్ట్ ని వెరిఫై చేస్తూ ఉంటామో అలాగే అట్లీస్ట్ 1 hour రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ బుక్స్ కన్నా నేను రికమెండ్ చేసేది అంటే ప్రభుపాద బుక్స్, ఎందుకంటే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బుక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను. అది ప్రభుపాద బుక్స్ చదివితే మీకు ఫిలాసఫీ అది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అది చాలా సింపుల్, వెరీ సింప్లీ హస్ వెరీ ప్రెసెంటెడ్ అండ్ ఇస్ గివెన్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ రియలైజింగ్ గాడ్. సో ఒకసారి చిన్న చిన్న బుక్స్ ని స్టార్ట్ చేసి తర్వాత భగవద్గీత ప్రిలిమినరీ స్టడీ అయితే భాగవతం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీ అనమాట, ఇంకా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది ఫిలాసఫీ. అదేని ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, భగవద్గీత శ్లోకం చదివితే మన ట్రాన్స్లేషన్ అర్థమైనటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ కన్నా పర్పోర్ట్స్ చదవాలి, ఎక్కువ పర్పోర్ట్స్ ప్రభుపాదులు. అందుకే భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనే పుస్తకం ఉన్నది. అంటే హీ ప్రెజెంటెడ్ భగవద్గీత ఫ్రమ్ ఎ డివోషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే బికాస్ అర్జున he is actually surrenderance means basically he has become a devotee of Krishna. సో అయిపోయిన తర్వాత డివోటీ ఎలాగా చేయాలని చెప్పి శ్లోకాస్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు అర్జున, అండ్ దట్ కమ్స్ అవుట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద పర్పోర్ట్స్. ఆ పర్పోర్ట్స్ లోని ఇట్ వెరీ నైస్లీ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ టు ద 18th chapter. సో చదువుతూ ఉంటే వన్స్ స్టార్ట్ రీడింగ్ పర్పోర్ట్స్ యూ విల్ స్టార్ట్ రియలైజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. అంటే ఈ కర్మయోగమైనా, ధ్యాన యోగమైనా సరే, జ్ఞాన యోగం అయినా సరే, లేదా భక్తి యోగం అయినా సరే, యోగాలు కూడాను ఏమిటి పర్పస్ ఆఫ్ ద యోగాస్ ఆర్ అగైన్ ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్ ద గాడ్. ఆల్ దీస్ యోగాస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఫిజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కాదు, ఫిజికల్ స్టేట్, మెంటల్ స్టేట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కి అనేది అది ఆటోమేటిక్ గా బై ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. అది ఫిజికల్ వెల్ బీయింగ్, మెంటల్ వెల్ బీయింగ్, అది
బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ బేసికల్ గా మనకి వీ హ్యావ్ టు త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ గాడ్. హూ ఇస్ గాడ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ద గాడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ మై డెస్టినేషన్, అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ అనే క్వశ్చన్స్. సో ఈ భగవద్గీతలో చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి. తర్వాత భగవద్గీత నుంచి ఇంకా మనకి భగవద్గీత ప్రోగ్రెస్ అయిన తర్వాత భగవద్గీత నుంచి వెళ్తే ఇంకా భాగవతం ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. భాగవతంలో కూడాను వండర్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఆ పర్పోర్ట్స్, అవిని అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడింది డీటెయిల్ గాను. సో భాగవతంలో సమ్ 28,000 శ్లోకాస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. భగవద్గీత 700 శ్లోకాసే కానీ, అంటే అంత డీటెయిల్ గా ఉన్నాయి. సో మీకు స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ బుక్స్ ఆఫ్ ప్రభుపాద, అండర్స్టాండ్ ద ఫిలాసఫీ చేసిన తర్వాత భగవద్గీత చదవడం మొదలెట్టిన తర్వాత వన్స్ యు స్టార్ట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్, యూ కెన్ ప్రోగ్రెస్ ఫర్దర్. అది. సో వీ విల్ ఎండ్ ద సెషన్ హియర్. ఎందుకంటే నేను జపం చేస్తే మనకి 10 minutes పడుతుంది. ఐ ఓన్లీ వాంట్ all of you to do the japa. Okay. Adi, we'll end it, or you want to do the japa? So జప అందరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం బెటర్ ఏమో. ఓకే, దట్స్ ఐ మీన్ అది చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ దిస్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ విల్ అగైన్ కనెక్ట్. ఇది వినడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టికల్ చేయడం అంత ఇంపార్టెంట్. జపం చేయాలి, తర్వాత జపం చేయడం ద్వారాను మిగతా అలవాటు అవుతాయి. జపం చేయకపోతే ఫస్ట్ నర్సరీకి వెళ్ళకపోతే మనం ఎలాగైతే ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేము, అలాగే సో చేయగా అది అలవాటు అయితే అది ఇంకా ముందు ప్రోగ్రెస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అది. ఓకే, విల్ ఎండ్ ఇట్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. రైట్. ఓకే అయితే సరే అయితే. ఓకే రైట్. ఓకే అన్న. రైట్. గుడ్ నైట్. రైట్ అన్న వెంకటేశ్వరరావు. గుడ్ నైట్ అన్న. గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్. సరే. ఓకే బాయ్.